नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या इंग्रजी विषयातील युनिट 2 मधील टॉपिक 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज या लेसनचा वर्कशॉप पाहणार आहोत। याआधी आपण या लेसनचे चिटचॅट क्वेश्चन्स आणि एक्सप्लेनेशन पाहिलेलं आहे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द इयर्स गिवन बिलो विथ रेफर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इयर दिलेला आहे आणि त्या इयरचं जे महत्त्व आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे। 1959 UNESCO launched an international campaign to protect temples and artifacts. 1965 White House Conference in United States called for a World Heritage Trust. 1968 the International Union for Conservation of Nature similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment. 1972 the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO General Conference. And last 2009 890 world heritage sites were located in 148 countries. Question number 2, name the following. First, the country where Mount Hungshan is situated, China. The country where Mount Hungshan is situated, China. B, the famous dam in Egypt on River Nile, Aswan High Dam. The famous dam in Egypt on River Nile, Aswan High Dam. C, the place where the conference based on human environment was held, Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden. D, the country in which the highest number of World Heritage sites are, Italy. The country in which the highest number of World Heritage sites are, Italy. E, the body which can exclude a site from World Heritage list is the World Heritage Committee. The body which can exclude a site from World Heritage list is the World Heritage Committee. इथे क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण होतो। क्वेश्चन नंबर 3, complete the following sentences. First, the World Heritage sites include cultural and natural areas. The World Heritage sites includes cultural and natural areas. B, there were around dash dash World Heritage sites in the world, 890. There were around 890 World Heritage sites in the world. C, the role of World Heritage Committee is to list the site as a UNESCO World Heritage Site. The role of World Heritage Committee is to list the sites as a UNESCO World Heritage Site. D, the tenure of World Heritage Committee is 6 years. The tenure of World Heritage Committee is 6 years. E, we can get more information about World Heritage sites from its website at www.unesco.org. इथे आपला क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण होतो। क्वेश्चन नंबर 4, complete the following web by giving reasons why World Heritage sites are in danger. आपल्याला मध्ये पॉइंट दिलेला आहे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। मग हा जो धोका निर्माण झालेला आहे जागतिक वारसा स्थळांना, त्याची कारणं कोणकोणती आहेत? फर्स्ट इथे दिलेला आहे वॉर। दुसरा आपण लिहिणार आहोत बघा, पोल्युशन हे एक कारण आहे। त्यानंतर पोचिंग हे दुसरं कारण आहे। त्यानंतर नॅचरल डिझास्टर्स म्हणजेच नैसर्गिक आपत्ती हे एक कारण आहे। त्यानंतर हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक
हे एक कारण आहे. त्यानंतर ऍसिड रेन हे एक कारण आपण लिहू शकतो. दुसरं म्हणजे ह्युमन एन्क्रोचमेंट आणि अनकंट्रोल्ड अर्बनायझेशन अशा प्रकारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर हा जो प्रश्न आहे तर त्यासाठी या गोष्टी कारणीभूत आहे आपण लिहू शकतो. पोल्युशन, पोचिंग, नॅचरल डिझास्टर्स, हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक, ऍसिड रेन, ह्युमन एन्क्रोचमेंट आणि अनकंट्रोल्ड अर्बनायझेशन. इथे आपला क्वेश्चन नंबर 4 पूर्ण होतो. क्वेश्चन नंबर 5 आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. फर्स्ट ए, what are the duties towards prevention of any historical site? When you visit these places, don't spoil their beauty. And grandeur by scratching, writing and carving names, making them look ugly and dirty. B, why should we preserve the World Heritage Sites? They are the wonders of arts and architectures. The whole world feels proud of these unstarred treasures. C, what is the role of World Heritage Sites in promoting tourism in any country? The organization is responsible with the country's contribution for preserving the site and if required restore it, providing funds. If the site retains its original grandeur, splendor and beauty, flocks of passionate tourists from all over the world are sure to visit the site. The question number 5 complete होतो. Question number 6, read the following duties towards preservation of any historical site and make sentences about each of our duties. म्हणजे आपल्या ड्युटीज कोणत्या आहेत त्या आपल्याला इथे लिहायचे आहेत. सी, ओबे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. व्हिजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स डिस्प्ले ॲट द एंट्रन्स. अशा प्रकारे आपण सेंटेन्स तयार केलेला आहे. तर प्रिझर्वेशनसाठी कोणत्या हिस्टॉरिकल आहेत, ऐतिहासिक जी ठिकाणं आहेत तर त्या ठिकाणांच्या इथे आपण कशा प्रकारे आपलं कर्तव्य पार पाडायचं आहे त्या बाबतीत आपल्याला इथे सेंटेन्सेस तयार करायचे आहेत. जे मुख्य शब्द आहेत, जे मेन वर्ड्स आहेत ते इथे दिलेले आहेत. त्याचा वापर करून आपण हे सेंटेन्स तयार करणार आहोत. मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर. ऑल व्हिजिटर्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन. ऑल व्हिजिटर्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन. मेंटेन क्लीनलीनेस. They should maintain cleanliness in the area. They should maintain cleanliness in the area. Use dustbins and garbage bags. They must be used dustbin and garbage bags for. Observe silence. Visitors must observe complete silence at the site. Maintain environmental safety. They should maintain environment safety for their own safety. Last, protect our country's history or heritage. It is our duty to protect our country's historical heritage. It is our duty to protect our country's historical heritage. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 6 जो आहे तो पूर्ण होतो. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये आपल्याला जे शब्द दिलेले होते त्या शब्दांनुसार आपण हे जे वाक्य होती, सेंटेन्सेस होती ती पूर्ण केलेली आहेत. क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन्स गिवन बिलो टू शो हाऊ एनी साइट ऑफ एनी कंट्री कॅन बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. म्हणजेच काय की एखाद्या देशाचं एखादं स्थळ जागतिक वारसा स्थळ कशा प्रकारे बनू शकतं हे दर्शवणारे पुढे आपल्याला पॉइंट्स लिहायचे आहेत. खाली दिलेले इन्क्लुजन ऑफ द नेम ऑफ द साइट फ्रॉम द टेंटेटिव्ह लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाईल.
मग ते वाक्य आपल्याला तिथे तयार करायचं आहे. नेम ऑफ द साईट इज इन्क्रीज ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आफ्टर meaning the criteria. Inclusion of the name of site for the nomination in a tentative list after an inventory in the country of the state. Decision of the World Heritage Committee after review of the nominated file. आणि लास्ट a review of the file included by the advisory bodies. मग त्याप्रमाणे फ्लो चार्ट कसा तयार होईल. फर्स्ट आपण काय लिहू शकतो. Inclusion of the name of site for the nomination in a tentative list after an inventory in the country or the state. Second, inclusion of the names of a site from the tentative list to the nomination file. Third, a review of the file included by the advisory bodies. Fourth, decision of the World Heritage Committee after the review of the nominated file. And last 5, name of the site is inscribed on the World Heritage list after meeting the criteria. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 7 आपण पूर्ण करतो. क्वेश्चन नंबर 8, match the pairs to define different roles of the World Heritage sites. First, identify cultural and natural sites. Identify cultural and natural sites. त्यासाठी ऑप्शन बी आहे बघा. म्हणजेच फर्स्ट आपण इथे नंबरिंग आणि त्याचा ऑप्शन जो आहे तो लिहिणार आहोत, म्हणजे लक्षात येईल पटकन. फर्स्ट बी. सेकंड, आयडेंटिफाय साइट्स ऑफ. त्यासाठी ऑप्शन आहे एच, स्पेशल इम्पॉर्टन्स फॉर एव्हरीवन. म्हणून आपण इथे लिहिणार आहोत एच. आयडेंटिफाय साइट्स ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टन्स फॉर एव्हरीवन. नंबर 3, आयडेंटिफाय साइट्स दॅट रिप्रेझेंट. तर त्याच्यासाठी ऑप्शन आहे जी बघा. आयडेंटिफाय साइट्स दॅट रिप्रेझेंट बेस्ट एक्झाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज. नंबर 4, UNESCO seeks to. UNESCO seeks to. तिथे ऑप्शन आहे सी. UNESCO seeks to preserve outstanding sites and natural resources. Number 5, World Heritage sites should have. World Heritage sites should have. त्यासाठी ऑप्शन आहे आय. मग सेंटेन्स बघा कसं कंप्लीट होईल. वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हॅव रेलिव्हंट डेव्हलपमेंट प्लॅन पॉलिसीज. नंबर 6, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड बी. ऑप्शन आहे एफ. वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड प्रोटेक्ट दीज साइट्स. प्रोटेक्ट दीज साइट्स. नंबर 7, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व ॲज. नंबर 7, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व ॲज. इथे आपण ई ऑप्शन लिहिणार आहोत बघा. अँड असेट फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इन्व्हेस्टमेंट. असेट फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इन्व्हेस्टमेंट. त्यानंतर नंबर 8 आहे बघा. वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड एन्श्युअर. वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड एन्श्युअर. त्यासाठी ऑप्शन ए आहे ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल अँड डिसेंट जॉब्स. A. लास्ट नंबर 9, इट शुड ॲट लार्ज डेव्हलप. त्यासाठी ऑप्शन आहे टुरिझम. नंबर 9 त्यासाठी ऑप्शन आहे बी डी, टुरिझम. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 8 जो आहे तो पूर्ण होतो. त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 12 बघणार आहोत. लुक ॲट द वर्ड्स अँड देअर मीनिंग्स अंडरलाईन द करेक्ट अल्टरनेटिव्ज. आपल्याला त्याचे करेक्ट अल्टरनेटिव्ज लिहायचे आहेत, पुढे दिलेले आहेत. डिटरमाइन. डिटरमाइनसाठी काय लिहायचं आहे बघूया. डिटरमाइन, डिसाइड. डिटरमाइन, डिसाइड हा ऑप्शन आहे त्यासाठी. त्यानंतर मॉन्युमेंट, मेमोरियल, बिल्डिंग. मॉन्युमेंट मीन्स मेमोरियल बिल्डिंग. मेमोरियल बिल्डिंग.
त्यानंतर नंबर 3 दिलेला आहे सिग्निफिकंट. सिग्निफिकंटसाठी इम्पॉर्टंट हा वर्ड येईल. सिग्निफिकंटसाठी इम्पॉर्टंट हा वर्ड येईल. आणि लास्ट आहे बघा डिझॅस्टर, तर त्यासाठी कॅलॅमिटी हा वर्ड येईल. कॅलॅमिटी. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 12 जो आहे तो 12 पूर्ण होतो. क्वेश्चन नंबर 13, rewrite the following sentences using not only but also and as well as in two separate sentences. म्हणजेच खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये आपल्याला नॉट ओनली बट ऑल्सो आणि ॲज वेल ॲज या फ्रेजेसचा वापर करायचा आहे. फर्स्ट सेंटेन्स, युनेस्को अँड इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. मग इथे आपण नॉट ओनली बट ऑल्सोचा अशा प्रकारे वापर करणार आहोत. नॉट ओनली युनेस्को बट ऑल्सो इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन टू क्रिएट अन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. याच वाक्यामध्ये आपण ॲज वेल ॲजचा वापर अशा पद्धतीने करणार आहोत बघा. युनेस्को ॲज वेल ॲज द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन टू क्रिएट अन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. अशा प्रकारे पहिलं वाक्य इथे पूर्ण होतं. दुसरं वाक्य असं आहे बघा, द स्टेट parties are responsible for identifying and nominating new sites. इथे आपण नॉट ओनली बट ऑल्सोचा वापर करताना द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आयडेंटिफाईंग बट ऑल्सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स. अशा प्रकारे नॉट ओनली बट ऑल्सोचा वापर करता येईल. आणि द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग ॲज वेल ॲज नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स. अशा प्रकारे ॲज वेल ॲजचा वापर होतो. दुसरा आहे ऑपेरा हाऊस इन ऑस्ट्रेलिया अँड द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएन्ना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. नॉट ओनली ऑपेरा हाऊस इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएन्ना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. Opera House in Australia as well as the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage. Number 4, World Heritage sites can be a combination of both cultural and areas. इथे हे वाक्य लिहित असताना बघा, World Heritage sites can be a combination of not only cultural but also natural areas. आणि ॲज वेल ॲजचा वापर करत असताना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल ॲज वेल ॲज नॅचरल एरियाज. नंबर 5, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कंपेन. आता इथे नॉट ओनली बट ऑल्सोचा वापर करत असताना टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द टेम्पल्स बट ऑल्सो आर्टिफॅक्ट्स युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कंपेन्स. आणि त्याच वाक्यामध्ये ॲज वेल ॲजचा वापर करत असताना टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स ॲज वेल ॲज आर्टिफॅक्ट्स युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कंपेन. नॉट ओनली बट ऑल्सो आणि ॲज वेल ॲजचा अर्थ होतो हे सुद्धा आणि ते सुद्धा. आणि अशा प्रकारे आपण तो वाक्यांमध्ये त्या शब्दांचा वापर करू शकतो हे लक्षात घ्या. क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग सेंटेन्सेस रिप्लेसिंग ॲज वेल ॲज बाय नो सूनर दॅन. Note the phrase no sooner must always be followed by an auxiliary helping verb. For example, as soon as he come, they all gave an applause. No sooner did he come than all gave an applause. आता खाली वाक्य दिलेलं आहे आपल्याला पहिलं, as soon as the bill is passed, it will become an act. आपण वाक्य असं लिहिणार आहोत, no sooner is the bill passed then it will become an act. अशा प्रकारे हे वाक्य आपल्याला लिहिता येईल. दुसरं आहे बघा, as soon as the thief escaped
The family informed the police. No sooner did the thief escape than the family informed the police. As soon as you have finished, you can submit your answer paper. No sooner have you finished than you can submit your answer papers. As soon as they can manage, they should change their house. No sooner will they manage than they should change their house. As soon as the bell will ring, the school assembly will start. No sooner will bell ring than the school assembly will start. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होतो. तर आज आपण टॉपिक 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज या लेसनचा वर्कशॉप इथे पाहिलेला आहे आणि तो अभ्यासलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.